साडे इतिहास नूं खत्म किया जा रहा है। सब तो पहला ही इन्होंने कहता कि जिहड़े गुरु नानक पातशाह सी उन्होंने कोई वखरा धर्म ही नहीं चलाया, वो हिंदू धर्म के प्रचारक सी। अगे गुरु तेग बहादुर पातशाह बारे लिखा है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी बंगाल तो आके विद्रोही हो गए, चोरियां डकैतियां कतलोगारत जिहड़ी सी वो शुरू कर दी। उन्होंने शरीर के 4 टुकड़े करके ते ग्वालियर के किले के 4 दरवाजों नाल टंगे गए। अगे लिखा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता का बदला लैण वास्ते जट बरादरी नाल रखण लई खालसे की सिरजना की सी, क्योंकि जिहड़े जट ने ना ये सुभाਅ दे बड़े लड़ाके। बंदा सिंह बहादुर ਉਹਦੇ बारे लिखा कि औरतों दीयां इज्जतां लुट्टण वाला ते मजलूमां दा खून चूसण वाला एक राक्षस। असी 7 तरीक तो लैके इत्थे 17-18 दिन बैठे रहे, किसी ने पूछा। ते कल ना माड़ी जी चूड़ी कसी सी, कल तहसीलदार आ गया, अज SDM आ गया। अज श्रोमणी कमेटी ते कागज जिहड़ी बहुत वड्डियां कुर्बानियां देण तो बाद होंद चाही सी, अज उत्थे जिहड़े बैठे लोग ने वो मसंदा तो मसे रंगण तो महंत नारायणवा तो वध दोषी। ये ज्ञानी हरप्रीत जिहड़ा ये उन्हां दा सरप्रस्त है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी नुमाइंदा जमात है ते श्रोमणी अकाली दल सिखां दी राजनीतिक संस्था, पर अज इन्हां दोवां ते कब्जा कीदा है RSS दा। अज ये लोग मसंदा मसे रंगड़ा महंत नारायणवा तो वध दोषी ने, ते जे तेरे च हिम्मत है तो मैनू सादा काल तक। पुरिंदर सिंह ढिल्लों मुखी डेरा राधा स्वामी ब्यास, सुखबीर सिंह बादल मौजूदा प्रधान श्रोमणी अकाली दल, बिक्रमजीत सिंह मजीठिया सुखबीर बादल दा साला, ये 3 बंदे जिम्मेवार होणगे मेरा जां मेरे परिवार दे किसी भी मैंबर दा एक्सीडेंट राही जां गुंडियां तो कोई भी नुकसान कराया जाता है तो मेरी इस रिकॉर्डिंग नूं, इस आवाज़ नूं मैं कोर्ट नूं भी बेनती करांगा कि आने वाले समय च जे इस तरह का कोई हादसा वापरदा है तो ये मेरे बयान मन्ने जाण। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाबी नैशनल टीवी ते इस वेले मेरे नाल मौजूद ने सरदार बलदेव सिंह सिरसा जी, जिहड़े कि इस वेले मोहाली च बैठे हुए ने। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के दफ्तर के बाहर इन्हों ने धरना लगाया हुआ है। की है पूरा मामला, इन्हों नाल गलबात करके जानते हैं। सत श्री अकाल सिरसा साहब, स्वागत है जी तुहाडा। तुसी इत्थे धरना लगा के बैठे हो, खबर सानू मिली कि इतिहास दीयां कुछ किताबां ने जिहदे विच गुरुआं बारे शब्दावली वरती गई। इहो जिहा की पढ़ा रहे ने साडे जवाकां नूं कि इत्थे संघर्ष विढ़ना पै गया आके? बीबा जी गल ये है, आम एक कहावत है, पंजाब वसदा गुरां दे नाम ते। गुरु साहबान के नाम के उत्ते पंजाब वसदा है। बहुत बड़ा एक कुर्बानियां भरिया इतिहास है। गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी, उस तो उपरंत असी गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मनते हैं। लेकिन अफसोस है कि अज पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे की हो रहा है। और मैं ये भी दसन तो गुरेज नहीं कराँगा कि जो किसान अंदोलन शुरू होया पंजाब तो होया, और उस तो बाद पूरा हरियाणा यूपी राजस्थान पूरे भारत नूं अपने कलावे च लै लिया। उस तो अगे पूरा संसार उहदे नाल जुड़ गया। तो फिर जिहदी धौण दे विच बड़ा वड्डा किला ठोकिया होया सी भा मोदी, उहदी धौण चों किला कढ के, ये वक्खरी गल है कि कुछ मंगां रह गईयां ने तो वह भी पूरियां करांगे, ऐसी नहीं भी वो छड्डांगे। तो असीं उत्थों जित के आए सां। पर अफसोस इस गल दा है कि पंजाब दे स्कूलों च सिक्ख्या बोर्ड वालों
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ +2 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨੇਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਸੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਦਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਟੰਗੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੜੇ ਲੜਾਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2017 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਇਓ ਚਿੱਠੀ ਜਾਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। 5 ਸਾਲ ਲਾਰੇ, 5 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 16-17 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਬਿੱਲ ਹੈ 12/11/2021 ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੱਟ ਬੂਟ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਤਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ 9 ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਦੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਸਾਰ ਚੀਜ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ 17-18 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੂੜੀ ਕੱਸੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਇੱਕੋ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਿਰਫ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਚੁੰਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਸਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 9:30 ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ 9:30 ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ SDM ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ SDM ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੇਟ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ SDM ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੂੜੀ ਕੱਸੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਈ, ਆ ਬੈਠਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹੀਦਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰੱਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੌ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 100 ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, 200 ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਖੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾ ਜਾਮ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੀਬੀ DC ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਅਥਰੂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੀ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਟਾਉਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ
इस तरह के लोग सी, पुजारी लोग सी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਇਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਇਹ ਤੰਕਵਾਦੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ SDM ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ SDM ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੱਟ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਲਿਖੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ SDM ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਦਿਖਿਆ। ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗਾਂਹ ਦੇ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, SGPC ਦਾ ਕਦੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰੋ? ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਆ ਵੇਖ ਲਾ, ਆ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ? ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ। ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ 722 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਗੋਲਕ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜਾਂ ਤੋਂ, ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੜੀ ਮਸਾਂਡੀ ਪੁੱਜਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? RSS ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਗਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਮਸੰਦਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜਾ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣਵਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਊਂ, ਕਰ ਲਿਓ ਕਾਬੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਪਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਤਨਾ ਛਵੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਵੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਉਹ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਇੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਦੇਈ ਗਿਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਇਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ, ਡਿਪਟੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਭਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਟੈਣੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨੋਂ ਕੋਈ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਓ ਜੀਪ ਥੱਲੇ, ਆਹ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੌਣ, ਆਹ ਤੰਬੂ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਉਡਾਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਖੀ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਿਆਸ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਪਸ ਇਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ? ਬੈਠੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਣ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਮੇਟੀ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ,
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਆਏ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ।